Saka Piolo she Saka Kaun Dai Saka Kaun Mapshit Food Kaun as Saka Piovi Melu Macaun as Saka Pshit Vata Dide Tajamo Saka Piovi Sureka the Motia Hobby Sureka Puku Yuche Biro Pioa Durango Pure Saka Kaun Ha Saka Kaun Mapshit Food Yes, of ya, the debate so mad, Nene. Don't the Kuru Hoja Tara she. Any dodango, Dokata, Dodan, Sagakao Mapsipu. Count as a gavin, Pisigamu. Pogo ne, and we going jam Mapsipu says, Sagakao Mapsinai Muri. Tajamo. Do you actually Gibio, Sagakao Doma? Pogo ne light on. Not how the net light on, Pionema, Sagakao. You do the matter. Dale, do Logama, Nizine, Piosu Sisani Jaro. Maybe Piore is a guy, Omni Muti Mu. A Jute Yamu, she are. Belu Zagamu, Belu Bogoja, Belu Zagamu, Piodine, Sura. Mata de Nabo. Loga Luri had do Sisane Kama. A Pionet Sisanya, Rabia. There are a Pionet Sisanya Kama. Yes, I've young, beyond the better be or leve. She can jet tables. Don't they soma or a beat and a she. Yes, I've young, go where is Sura. Hiaton then so much jet de Yashigo de Kuwea. Yes, I've young, Chimmy and Masamu, Kayulu, Kuwea, Mahoku. To go she, Chimmy and Masamu, Kayulu, Kuwea, Mahu. Yes, of ya so much. Piodina, but Piodina. Quecha Tiwood, yes, of ya, Kuweja. There was a guy, Nebadilla Lucien. If Dama Yegi, Sagabio V solution. Manago Pio Lure, Hotago Pio Lure, Piore Kama Leve. A chain guy Pio Lure, Tindore, a chain ma Pio Lure, Madindore, a chain ma Piode. Piore Sure Chaimale, Yinji, Tinguis of Pio Lure, Toda Net, Mabiode Mu, Yain of Mabiode Mu, Sure. Yes, of Yaya, so much a chetty. Lulu Jin Sasane Kama, Emidama, Yipa. Pidazu Demadama Migane Tadami. Yigo Monoma changing, messaging changing. A Piomada Subada Fu solution. Lumonkaya Tatepo. Tajavo Piota Sotapu, Lema Yija Shibo. Dona do said the Kama. A Pioso net said the Arab Shitoja. That's of Yaya Soma Dishi Pidushi. Saga Yama, Lema Yija Shibu, so the Bogo Musia. Chusa Atoja Shit. But the other is a Galo Surago. Yes, of Yaga. Mamma Gane, a John Yari, but the other move, Mangane, John Yahuda, Piodine. Ta the check. Don't do Quedo on, but there on. Contact as a community whom a Piode move, a changing Yin Yudwa on. Silong Dwa on my Piodine. Ta the cook. Chandan Yang Jare, Sagamu, Madone move. Yinji de Muizwa. The Feda, the Winchu, the Gamu Woda. Lema Yinji Swap Piodine. Ta the cook. Sagabio Visay. Kanyu Chanda. A Josie Wago. Chalup says he should get Sagamu, but the other wood. A joke you let Sagamu and a Piodine. Ah, ta the cook. Sagaya. Sounding and that sounding the answer, yes, of ya. Feel quite happy to water the ship. Any question what has yet dine level? Sounding and will shall be a loading and will look for.
အရေးကြီးတယ်လူဘဝလူလောကရောက်လာတဲ့အခါအသိဉာဏ်နဲ့နေထိုင်တဲ့လူသားဖြစ်ဖို့အရေးကြီးအမှတ်တမဲ့နေထိုင်ခြင်းအဖြစ်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့စွာပြောဆိုခြင်းအဖြစ်မိမိပြောတဲ့စကားဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဟောမယ့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူနဲ့စကားတတိထားဆိုတာဒီသုတ်တံမှာပါတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်လေးတွေဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့စကားကောင်းပဲဖြစ်စေကမူလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့စကားလုံးနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုတဲ့စကားဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိသေးတယ်ဆရာမိဘတွေကမိမိတို့ရဲ့တပည့်သားသမီးတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးကြတယ်လမ်းညွှန်မှုပြုကြအဲဒီလိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့အခါမှာလိုက်နာသူရှိသလိုမလိုက်နာသူလည်းရှိတယ်လိုက်နာလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးတော့မလိုက်နာဘူးဆိုရင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလည်းထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့သရဝါတွေရဲ့အကျိုးကိုလူလားလို့အကျိုးရှိရာအကျိုးရှိကြောင်းဆုံးမဩဝါဒကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်သို့သောဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရဘူးတဲ့အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုတို့တွေလိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ထားဖို့လိုအဲ့လိုခံယူချက်မထားရင်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုရင်ကျိုးသက်ရောက်မှုကမဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစကားရဲ့ထိရောက်မှုကလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဆုံးမထားတဲ့ဒေသနာတော်ကတော့ပါလို့ဆိုယထာပိရုစီရံပုပ္ပံဝဏဝန္တံအခန္ဓကံဧဝံသူဝတိတာဝါစာအဖလာဟောတိအကုပ္ပတောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိစကားကဘလောက်ကောင်းထိုစကားအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲစကားကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အစင်းသာလှပြီးတော့အနတ်မရှိတဲ့ပန်းကိုပန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာပန်းရဲ့အလှကိုတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တော်လဲပဲမွေးကြိုင်တဲ့အနတ်ဆိုတာသူရမှာမဟုတ်ဘူးဟောပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုးသူမရဘူးအစင်းလေးတော့လှပါရဲ့အနတ်ကမကောင်းဘူးကောင်းမြတ်တဲ့အနတ်မရဘူးဆိုတာလိုပဲဆုံးမတဲ့စကားကိုမလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့ဟာအနတ်မရှိတဲ့ပန်းကြီးကိုပန်ထားရတယ်လို့ပဲဖြစ်မယ်စကားပဲအဖတ်တင်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်အစင်းလဲလှတယ်အနံ့လဲမွေးတယ်အဲ့ဒီအစင်းလှပြီးတော့အနံ့မွေးတဲ့ပန်းလေးကိုပန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်းလှခြင်းကြောင့်ကြည့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းစက်တည်ရှိပြီးတော့အနံ့မွေးသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိလည်းကောင်းတဲ့ယနံ့ကိုနမ်းရှုရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကောင်းတဲ့ယနံ့ကိုနမ်းရှုရသည့်အတွက်စိတ်ကြည်နူးမှုတွေရကြတယ်နှစ်ဖက်နှစ်ဝအကျိုးရှိတယ်လို့နှစ်ဦးနှစ်ဝမှာအကျိုးရှိတယ်လို့ဧဝံသူဝတိတဝါစာသဖလာဟောတိကုပ္ပတောလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတစ်ခုဟာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါပါအစင်းလည်းလှမယ်အနံ့လည်းမွေးတယ်ဆိုတဲ့ပန်းမျိုးပန်ရတယ်လို့ပဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးဆုံးမထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များဖြစ်ပြီးအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်မြန်မာစကားမှလည်းရှိတယ်လေးနှစ်တဲ့စကားတစ်ခုဟာအလေးနဲ့နားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေးနှစ်တဲ့စကားတစ်ခုဟာအလေးနဲ့နားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေးကမြန်မာစကားပုံထဲမှာပြောတာထောင်တန်တဲ့စကားရဲလင်ပေါ့ပြက်ဆိုတာမျိုး
စကားတစ်ခုကထောင်တန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားမျိုးပဲဖြစ်စေရေသွမ်းသွေးလို့ရှိရင်ထိုစကားရဲ့တန်ဖိုးဟာရောကျသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အလေးနဲ့မှတ်သားရမယ့်နေရာမှာအလေးနဲ့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြောကြသေးတယ်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုပါတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာကိုအသုံးချမှသာလေတကယ်တန်ဖိုးဆိုတာတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဂါထာပေးတေးဖြစ်တဲ့နော်အမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ဂါထာတစ်ခုဟာလိုက်လာจิตသုံးလို့ကောင်းတဲ့ဂါထာတစ်ခုကိုသချင်းလုပ်ပြီးတော့ဆိုပြလိုက်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးဟာရောကျသွားတယ်ဒီလိုလဲဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့စကားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူနဲ့စကားတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့စကားပြောတိုင်းဟာကိုပြောတဲ့စကားဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့သိထားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့ထောင်တန်စကားသို့မဟုတ်သိမ့်ချီတန်တဲ့စကားတန်းချီတန်တဲ့စကားဟာမော့ပြက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အသုံးမဝင်ဖြစ်သွားဒါကြောင့်မို့စကားပြောပြီးဆိုရင်လူတိုင်းဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတတိယပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမပြောနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတွေအလဟတဖြစ်မယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမှပြောမှသာလျှင်ကိုပြောတဲ့စကားရဲ့ထိရောက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြရအောင်နော်ဒုက္ခထာသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ဒီနေရာမှာပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးခွဲခြားဟောတာဒီစัจจิဘက်ပုဂ္ဂိုလ်2ဦးကိုအတွဲလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်10မျိုးကိုအတွဲလိုက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်5ဦး5မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နံပါတ်1အတွဲကဘာလဲလို့ဆိုရင်တရားတရားမရှိသူနဲ့တရားတရားရှိသူဒါကပထမနံပါတ်1အနေနဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးဟာခွဲခြားတာကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာသိတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတရားတရားလို့ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တာတော့ဆိုတရားတရားဆိုဒီမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ရေးရာစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမရှိဘူးစိတ်ကြည်လင်ခြင်းမရှိဘူးယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒါတွေကိုအလေးနဲ့မထားဘူးမစဉ်းစားဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူဒီကိစ္စအလေးနဲ့ထားတယ်စဉ်းစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးကိုရှေးဥစွာမှတ်သားထားရဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကုသိုလ်ရေးရစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားကုသိုလ်ရေးရစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားလို့ဆိုတာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့ဒီနှစ်ဦးကိုခွဲခြားသိထားဖို့ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူနဲ့တူမတူတော့ဒုတ်သီလကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးရှိတယ်ကျင့်စာရိတ္တမကောင်းဘူးကိုချင်းသီလမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတူနောက်သူနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့နောက်တူကကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်သီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2ဦးလည်းဓာတ်နုထားပြီးစကားပြောလို့မရဘူးကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူ
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုစကားတစ်ခုတည်းနဲ့ဓာတ်လူထားပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုလည်းအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသို့မဟုတ်ကိုကျင့်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လား morality ဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့ immoral ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးခွဲခြားမှတ်သားပြီးတော့မိမိပြောတဲ့စကားတစ်ခုဟာဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နောက်နံပါတ်3ခွဲခြားချက်ကြတော့ဘာတော့အပတ္တုတနဲ့ဘောဓုတလူဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝလေ့လာလိုက်စားမှုမရှိဘူးအသိဉာဏ်ကင်းတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတာမရှိဘူးမှတ်သားထားတာမရှိဘူးနာယူထားတာမရှိဘူးဒီပြင်ဘက်မှာဘောဓုတရှိခြင်းရှိမယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လုံးဝဘောဓုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘောဓုတတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဇာဝနာဝမှတ်မှတ်ရရလေ့လာဆင်ခြင်သုံးသပ်ထားတဲ့အသိပညာကျွယ်ဝတဲ့ဘောဓုတကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဦးဟာဒီနှစ်ဦးကိုစကားတစ်မျိုးတည်းပြောလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တူအတွက်စကားကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့နောက်တူအတွက်စကားကောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုလည်းခွဲခြားမှတ်သားပြီးတော့မှစကားကိုပြောအောင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဟောနောက်နံပါတ်4ကျတော့ဘာတော့ဆိုရင်လူဆိုတာအပေကံရရောသူရှိတယ်လို့နှမျောတွန့်တိုသူလည်းရှိတာကိုရှိတာဘယ်သူကမှမတရားဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုမစ္စရိလို့ခေါ်တယ်ကိုတယောက်တည်းကောင်းစားဖို့တခုတည်းပဲကြည့်မယ်နောက်ဆုံးမှာကိုမိသားစုတဲ့တောင်မှပဲမိသားစုတောင်မတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုမစ္စရိဆိုတဲ့နှမျောတွန့်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတူနောက်တစ်ခုကျတော့စာကဝါဆွန့်လွတ်တတ်တယ် generosity ရက်ရောတယ်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းတယ်သူများအရေးကိုကြည့်တယ်နှမျောတွန့်တိုမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အဲ့တော့နှမျောသူနဲ့မနှမျောသူဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုလည်းပဲစကားတစ်မျိုးတည်းပြောယုံနဲ့ဒီစကားဟာစကားကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်မှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနှမျောတွန့်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသို့မဟုတ်စွန့်လွတ်အနစ်နာခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလားဆိုတာကိုကြည့်ရအဲ့ဒါမှကြည့်ပြီးတော့မှစကားပြောရမယ်သူဆိုနောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်5ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒုပ္ပညာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်မှုမရှိဘူးအသိပညာမရှိဘူးအဲ့ဒီအသိပညာလုံးဝမရှိတဲ့ဆင်ញင်တုံတရားကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကျတော့ပညာဝန္တအရာရာမှာဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ခွဲခွဲခြားခြားသိတတ်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးဟာလည်းပဲစကားတစ်မျိုးတည်းသူတို့2ဦးလုံးအတွက်အကျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်လို့အစုလိုက်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်5မျိုးတဦးစီခွဲလိုက်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်10မျိုးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့သရတရားမရှိသူနဲ့သရတရားရှိသူသီလမရှိသူနဲ့သီလရှိသူသုတ္တမရှိသူနဲ့သုတ္တများပြားသူနှမျောတွန့်တိုသူနဲ့အနှမျောမရှိသူပညာမဲ့သူနဲ့ပညာရှိသူလို့
ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုလောကမှာလူတွေဟာအမျိုးမျိုးအစားအစာရှိနေတဲ့ထဲမှာနံပါတ်1ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမှာငါဘယ်အမျိုးတည်းပါကလေးတရားတရားမရှိတဲ့အမျိုးလားတရားတရားရှိတဲ့လူမျိုးလားခွဲခြားသိဖို့ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့လူလားကိုချင်းသီလရှိတဲ့လူလားတုဒ္ဒခင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားတုဒ္ဒများပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားနှမျောတွန့်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားရရောစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလားအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအသိဉာဏ်ကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကမကောင်းတာရှောင်ကောင်းတာကိုဆောင်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုနံပါတ်1ကိုယ့်ကိုငါသည်တရားတရားကင်းမဲ့သူမဖြစ်စေရတရားတရားရှိသူသာဖြစ်စေရမည်ကိုယ့်ကိုရှိဥစွာပြင်ရငါသည်တရားတရားကင်းမဲ့သူမဖြစ်စေရတရားတရားရှိသူသာဖြစ်စေနံပါတ်2ငါသည်ကိုချင်းသီလမရှိသူမဖြစ်စေရကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်ဝသူသာဖြစ်စေရမည်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကငါသည်ဘ ਹੁ တုတခင်းမဲ့သူမဖြစ်စေရဘ ਹੁ တုတကျွယ်ဝသူသာဖြစ်စေရမည်ငါသည်နှမျောတွန့်တိုသူမဖြစ်စေရရေရောသူပိကန္တသူသာဖြစ်စေရမည်နံပါတ်5ကျတော့ငါသည်ပညာခင်းမဲ့သူမဖြစ်စေရပညာရှိသူသာဖြစ်စေရဒါကိုယ့်ကိုနံပါတ်1ပြင်ရကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရငါပဲမျိုးစားလဲဆိုတာကိုကြွတင်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ရဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုစကားနဲ့စမ်းသပ်လို့ရပြောစကားတစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပြောစကားကလည်းပဲဒီနေရာမှာ5မျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားရပြောတဲ့စကားကစကား5မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကတတ္ထာကထာတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးတရားတရားဆိုတာဘယ်လိုကောင်းတာဥပမာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတော်တာရှိတယ်တတ္တိတဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္ထံလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အမြတ်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာတရားတရားပဲတရားတရားဟာအကောင်းဆုံးဥစ္စာနဲ့အလားတူတူတယ်လို့တရားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားအာလဝကပိလူကြီးကမေးတဲ့အခါမှာကိန္တုရဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္ထံလောကကြီးမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အကောင်းမြတ်ဆုံးချီးမွမ်းတိုက်ဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဘာပါလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတရားတရားပဲလို့ဖြေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားရှိလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုရရှိနိုင်တာကိုတန်တရားမှာမဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ရတာဒါကြောင့်မို့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီလိုဟောတာနောက်တစ်ခါတရားဆိုတာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးစေ့နဲ့တူတော့ဆိုမျိုးစေ့ဒီအလုံးနှစ်ခုကိုလှုပ်တယ်မျိုးစေ့လေးတစ်စီးကိုမြေကြီးပေါ်မှာချဆိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးကအောက်ကိုအမြင့်ဆင်းတာတစ်ခုအပေါ်ကိုအညောက်ကလေးတက်လာတာတစ်ခုဟောနှစ်ခုရှိအမြင့်ဆင်းတာကတစ်ခုအပေါ်အညွန့်တက်တာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းသီလကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အမြင့်တွယ်မှုရဲ့သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အညွန့်ရဲ့
ဟောဒီနှစ်ခုသရတရားကဖြစ်ပေါ်စေတယ်သရတရားဖြစ်ပေါ်စေဒါကြောင့်မို့သရဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကသီလဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးဆင်းလာပြီးတော့သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့အညွန့်ကလေးတွေတက်လာတာတက်စီတာဒါကြောင့်မို့လို့သရဟာမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်လို့ရသော်ဗျာမတိဖို့သီးလို့ဆိုတဲ့အမှန်တမ်းကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာရှိတဲ့ဓမ္မရတ္တကိုခံစားခြင်းလို့ရှိရင်တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုမိမိရင်ထဲမှာစိုက်ပျိုးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာဖိစံတရားဆိုတာမျိုးစေ့ပဲလို့ဟောတရားအကြောင်းကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဒီလိုဟောကြားနောက်တစ်ခုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာတတ္ထာဟထောမဟတနောတဲ့တရားတည်းဟူသောလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လူကျင်တယ်တန်းကျင်တယ်ပေးကျင်တယ်ကမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ရက်ရောတယ်ကြည်နူးတယ်ဆိုတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်စိတ်ကြည်နူးတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့တရားတရားဟာလက်နဲ့အလားတရာတူတယ်လောကမှာလက်ရှိမှလိုချင်တာကောက်ယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်လက်မပါတဲ့သူကကောက်ယူဖို့ခက်တယ်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ရှားတွေတွေ့တရားမပါဘူးဆိုရင်ရှောင်သွားတာမလုပ်ဘူးလက်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာတွေတွေ့ချင်တွေ့ပါစေကောက်မယူနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားဟာလက်နဲ့အလားတရာတူတယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားကတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုချီးမွမ်းစကားနဲ့ဟောကြားထားတာအများကြီးပဲရှိတယ်တရားဆိုတာသူဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်လေးကကြည်နူးလာဥပမာပါနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်တုန်းကစကြဝဠာမင်းနေခီးသွားလာတဲ့အခါခုခေတ်လိုရေတံပိုးတွေပါတယ်မရှိဘူးမရှိတော့မြစ်ချောင်းအဲအိုင်ကရေနဲ့သွားရင်လာရင်အဲ့ဒီရေကိုတောက်တဲ့အခါရေတတ်မှုအတွက်ဘာလို့ကြရေကိုခတ်ပြီးတော့စကြမင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဗရမ ्या ယရနာကိုရေထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေထဲမှာပါတဲ့အနယ်တွေဟာအလုံးထိုင်သွားတယ်ဗရမ ्या ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရေတွေအနယ်ထိုင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှရေချီရေတန့်ကိုရတရားဟာလည်းပဲစကြမင်းရဲ့ဗရမ ्या နဲ့အလားတရာတူတယ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာတရားပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းနိဝရဏတရားဆိုတဲ့အညစ်အနောက်တွေဟာအနေထိုင်သွားတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်စေတတ်တဲ့အရာကတရားနောက်ကျစေတတ်တဲ့အရာကနိဝရဏနိဝရဏဆိုတာဘာတွေတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်ပြီးတော့အလားအပါတွေခံစားကျင်တာနားကသာယာဝယ်တွေနားထောင်ပြီးတော့ခံစားကျင်တာနှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့တွေနမ်းရှူပြီးခံစားကျင်တာလျှံကကောင်းတာတွေစားပြီးအရသာခံကျင်တာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ပြီးတော့အရသာခံကျင်တာလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်တောင့်တမှုဆန္ဒဖြစ်နေတဲ့ကာမိဆန္ဒလိုချင်မှုလောဘတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါဟာစိတ်ဟာညှဉ်းနှွမ်းနေတာပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာလိုချင်တန်းတဖြစ်နေတဲ့လောဘဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကိုအလဲထိုင်သွားအောင်ဘယ်သူကလုပ်လို့ရတော့ဆိုဟောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့တရားတရားလေးဝင်လာလိုက်တာလည်းပြန်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဟာအလဲထိုင်သွားတယ်ဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကလူဆိုတာအလိုကြနေရင်တစ်မျိုးအလိုမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ကလေးတွေစိတ်ကောက်နေပြီဆိုရင်ထမင်းကျွေးလို့လည်းမရဘူးเนาะချော့ရတယ်စိတ်ပြေသွားသည့်ဒီအောင်ချော့ကြအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအလိုမကျဖြစ်နေပြီစိတ်ကောက်နေပြီဆိုရင်ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသတရားကလွှမ်းမိုးထားအဲ့ဒီဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသတရားဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုလည်းသူ့တဏ္ဍာနဲ့မှာတရားဆိုတာလေးဖြစ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းစိတ်အလိုမကျတာတွေအကုန်ပြောက်သွားပြီးတော့အနေထိုင်ပြီးတော့ကြည်လင်သွားတယ်
စัจ जा မင်းရဲ့ဗရမ ्या ယရဏထဲလိုက်တာနဲ့ရေလေးဟာကြည်သွားသလိုကြည်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့သရတရားနဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုတတ္ထာကထာစကားသရနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသုတ်တန်တကူမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတတ္ထာသာဓုပဋိဋ္ဌိတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာသရတရားရှိနေတာကောင်းတယ်သရတရားရှိနေမှာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ကြည်နူးမှုတွေရှိနေမှာကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဖြစ်တာသရရှိမှကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့သရဝင်လာလို့စိတ်ကလေးကြီးလာပြီဆိုရင်និဝရဏဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာကင်းဝေးသွားတဲ့အခါကျဘာလို့တော့စိတ်ကလေးကကြီးလာတယ်အဲ့ဒီကြီးလာတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်မို့လို့ဒါနလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကမ္မထဘာဝနာပွားများထုတ်တယ်ဥပုသ်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်စဉ်းစားကြည့်နေစိတ်အလုံးမကျဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအိမ်ရှိတဲ့ဘုရားတောင်ပန်းဦးလဲမှာမဟုတ်ဘူးရေချမ်းတို့စီမီတို့ပန်းတို့လှူဒန်းမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးနေမှဘုရားပန်းလှူအောင်ပါပဲရေချမ်းလေးကမ်းအောင်ပါပဲစီမီလေးလှူအောင်ပါပဲဘုရားရှိခိုးအောင်ပါပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေစိတ်ကြီးနေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွေးတွေသရတရားကင်းမဲ့နေလို့စိတ်မကြည်ဘူးဆိုရင်ဒီအတွေးတောင်မပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာကုသိုလ်လုပ်တာအခုလိုတရားပွဲလာပြီးတရားနာသွားအောင်မယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကြည်နေလို့လာတာအဲ့ဒီကြည်လင်းနေတဲ့သရတရားဆိုတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အကြည်ဓာတ်ကလေးပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုသရတရားရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိကုန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာကိုတတ္ထာကထာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္ထာကထာဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးတစ်ခုသရတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေဟာသရတရားဟာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သရတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာရုပ်အစဉ်ကြည်လင်တယ်နော်စီစဉ်ဥစ္စာတွေကျွယ်ဝတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်သက်ရှည်တယ်စတဲ့သရတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောပြောနေတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသရတရားကင်းမဲ့သူသရတရားရှိသူလို့နှစ်ဦးရှိတဲ့တည်းပဲသရအကြောင်းပြောနေလို့ရှိရင်သရတရားကင်းမဲ့သူကဒီစကားကိုနားမထောင်ရင်ဘူးသူကဘာဖြစ်လို့တော့သူ့မှာရှိမှမရှိတာသူ့မရှိတော့ဘာပြောလဲဒါတွေလာမပြောနဲ့နားကြီးတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့သရတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတစ်ခုဟာသရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှကောင်းတယ်သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မကောင်းဘူးတဲ့စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောတော့ဘယ်လိုတတိပေးတော့ဆိုအတ္တတ္တတတ္ထာကထာဒုက္ခထာအတ္တတ္တသရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားသရတရားပြောပြတဲ့သရတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာဒုက္ခထာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးစကားကတော့စကားကောင်းပဲဒါပေမဲ့သရတရားခင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီစကားသွားပြောလို့ရှိရင်သူနဲ့ဓာတ်မတည့်ဘူးသူမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုရားကရှင်းပြတော့အတ္တထောတတ္ထာကထာယကိစ္စမာနာယသရတရားကင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားသရတရားကိုချီးမွမ်းတာတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရုံနဲ့မကဘူးကုပ္ပတိစိတ်ဆိုးတယ်ဟောစိတ်ဆိုးလာတယ်ဗျာပိစတိမကြည်မနှက်တွေဖြစ်လာတယ်ပဋိဋ္ဌိယတိတင်းမာလာတယ်သရတရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောရင် तू ကတင်းမာလာနားညိတယ်မပြောနဲ့ဒီလာပြီးကြည်လို့ဖြစ်တယ်တင်းမာလာဒါတွေမကဘူးကောပင်္စဒေါသင်္စဘာတုကရောတိအပိစင်္စဘာတုကရောတိစိတ်ဆိုးတာမကြည်မနှက်ဖြစ်တာဒါတွေပါ तू ကထုတ်ဖော်လာတယ်နှုတ်ကလည်းထုတ်ပြောခြင်းပြောလာမယ်မျက်နှာကြီးကတင်းခြင်းတင်းလာမယ်ဒီလိုတွေမကျေနပ်တာတွေကိုဖော်ပြလာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုနားမထောင်နိုင်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့
အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သရာဆိုတဲ့စွမ်းအင်လေးအရေးချင်းလေးတစ်ခုသူ့တဏ္ဍာမှာသူမတွေ့ဘူးသူ့တဏ္ဍာမှာသူမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မရှိတာကိုပြောနေတဲ့အခါသူ့မရှိတဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုချီးမွမ်းပြောနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြောင့်သူပီတိသောမနတမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပီတိပမောဇ္ဇနှစ်ချိုက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်မနှစ်မြို့တာမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တတတ္တတ္ထာကထာဒုက္ခထာသူမကြေမနက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနာသွားပြီးတော့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်သူ့မှာနှစ်ချိုက်ကျေနပ်မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးမကြားခြင်းလို့ထသွားခြင်းလည်းသွားမယ်တားမြစ်ခြင်းလည်းတားမြစ်မယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့စကားဟာအဆုံးသတ်ခြင်းမှလည်းတတ်ရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့စကားကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ္ထာကထာမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်မှပြောပါမဟုတ်တာတော့ပြောရင်တော့ကိုပြောတဲ့စကားဟာထောင်တန်တဲ့စကားပဲဖြစ်စေစကားကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လူနဲ့စကားတတိထားဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်လူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးစကားတစ်ခုပြောကြဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တတတ္တကထာသူကထာတရားတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်စကားကောင်းဖြစ်တာတော့ဆိုတရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောလို့ရှိရင်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုချီးမွမ်းနေတယ်လို့ခံစားရဒါကြောင့်မို့လို့သူ့မှာရှိတဲ့တရားတရားတွေအကြောင်းပြောလာလို့ရှိရင်သူကနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြေမနပ်မဖြစ်ဘူးနော်မကြေမနပ်မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီတရားဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေသူ့တဏ္ဍာမှာသူရှိထားတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီစကားကြားလိုက်ရရင်ပဲသူကပီတိတွေပမောဇ္ဇတွေဝမ်းမြောက်မှုတွေနှစ်ချိုက်မှုတွေသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာဒါကြောင့်တရားတရားရှိသူအတွက်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တကထာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာရွေးပြီးပြောပါတခြားနေရာမှာတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားမပြောပါနဲ့သွားပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထိရောက်မှုဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်နောက်တစ်ခါဒီအတိုင်းပဲနောက်စကားတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်သီလကထာကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလံသက်ခတသောပန္နလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံတွေကိုသွားဖို့အတွက်ကိုချင်းသီလဟာလေကားလိုပဲအင်တမတမိုးရှိတယ်ကိုချင်းသီလရှိလို့ရှိရင်ကိုချင်းသီလဆိုတဲ့လေကားပေါ်မှာဆောင်းနှန်းထိတ်ကားကြီးကနေတက်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်လက်ချမ်းသာဆိုတာအလွယ်ကလေးပဲရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလဟာလွန်တမိုးရှိတယ်သီလအကြောင်းတွေပြောလူရဲ့တမိုးဟာကိုချင်းသီလပဲကိုချင်းတရားကောင်းခြင်းဟာဘုရားစုစုချီးမွမ်းအပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်လို့အလွန်မဲ့တမိုးကြီးမားလာတယ်သီလံယောဂိတလင်္ကာရောသီလံယောဂိတမန္တနံသီလေဟိလင်္ကတောယောဂိမန္တနေအကတံကတောလောကမှာလူတွေစိတ်ရွှေယရနာတွေဆင်ကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရွှေယရနာတွေဟာနော်တခါတရံမှသာတင့်တော်ဆင်လို့လှတယ်လို့ယူဆတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ရွှေယရနာဆင်လို့တင့်တယ်တာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲစိတ်ရွှေယရနာတွေထင်ဆင်ထားတာလူရဲ့အယုတ်ဆင်းဟာတင့်တယ်လာမှုမရှိဘူးတဲ့
ဘာစိန်ရွှေယရနာမှမစင်ဘူးကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းจิตသိရှိနေဒါကြောင့်မို့သီလံယောဂိတလင်္ကာရောကမ္မထာအလုပ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းသီလပြည့်စုံတာနဲ့တပြိုင်တည်းအစဉ်တစားဆင်ထားသလိုပဲသီလံယောဂိတမန္တနံတကယ်ကိုလှပတဲ့ယရနာတစ်ခုပဲသီလေဟိလင်္ကတောယောဂီမန္တနေအက္ကတံကတောသီလတစားနဲ့ဆင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းเสียအလွန်ကောင်းတယ်အစဉ်တစားတွေထဲမှာသီလနဲ့တူတဲ့အစဉ်တစားဆိုတာတူတဲ့အစဉ်တစားမျိုးအခြားမှာမရှိနိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြားမှုတွေကိုသီလကထာလို့ခေါ်တယ်နော်သီလဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုထို့သုတ်တန်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားသီလံယာဝစရာတာဓုတဲ့ကိုချင်းသီလဆိုတာဟာအိုသည်ထိအောင်ကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုပဲနော်အိုသည်ထိအောင်ကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုဘယ်လိုကောင်းတော့လို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေလောကလူတွေဟာအဝတ်စားဝတ်ကြတယ်မိမိတို့ဝတ်စားတဲ့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်နော်အသွေးအရာအစင်တစားတစ်ခုဝတ်တယ်ဆိုတာကလေးဝတ်တဲ့အစင်ကတစ်မျိုးလူလက်ပိုင်းဝတ်တဲ့အစင်ကတစ်မျိုးလူကြီးတွေဝတ်တဲ့အစင်ကတစ်မျိုးလူကြီးဝတ်တဲ့အစင်ကိုကလေးလေးဝတ်ရင်ဒီကောင်လေးကယူးချောင်ရောင်နဲ့တူပါတယ်အဖိုးကြီးစင်ကြီးအဖွားကြီးစင်ကြီးဝတ်ထားတယ်ဆိုပြောခံမှာပဲနော်တခါအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကလေးတွေဝတ်တဲ့အဝတ်မျိုးကိုဝတ်ထားပြန်လို့ရှိရင်ဒီအဖိုးကြီးကလည်းတေကန်ဒီမှတငယ်ပြန်နေတာလို့ပြောခံရမှာပဲပြောခံရမယ်ဆိုလိုတာကအဝတ်အစားဆိုတာသူ့အရွယ်နဲ့သူဆင်မရင်တယ်နော်အရွယ်မရွေးရင်တာမဟုတ်ဘူးကိုချင်းသီလကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးလေးကစောင့်လဲတော်လိုက်တာကလေးပေါက်စားလေးသီလတွေလုံးညုံပါပြီတဲ့ချီးမွမ်းခံရလူလိုက်ပိုင်းကစောင့်ရှောက်ရင်လဲတော်လိုက်တာပျော်ပါတဲ့အရွယ်မှာအပျော်ပါးတွေလျှော့ပြီးသီလဆောင်ပေါ်ရပါပြီတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါလဲဂုဏ်ဒီရှိလာပါပြီတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်အောင်ကိုချင်းသီလတွေကောင်းပါပြီတဲ့ဆိုပြီးသီလဆိုတဲ့အစဉ်တစားကြတော့လူတိုင်းကလက်ခံပြီးအရွယ်မရွေးချီးမွမ်းပွဲရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုချင်းသီလဆိုတာအိုဒီထိအောင်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတာဟာလူရဲ့တန်ဖိုးပဲအသက်တရားရှည်ပြီမဲ့လို့ကိုချင်းသီလမရှိဘူးဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးတနေ့တရက်တည်းအသက်ရှင်ပြီမဲ့လို့ကိုချင်းသီလနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းတိုက်ပါပြီတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကိုချင်းသီလကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားသာသနေကုလပုဒ္ဒနာပဋိဋ္ဌာနတ္ထိယံဝိနလောကမှာသာသနာမှာကိုချင်းသီလဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ယတ္တိယဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလပေါ်မှာတီမအလုံးဂုဏ်တည်တွေအကုန်တည်ဒီလိုဆိုရင်လောကမှာရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကိုချင်းသီလရှိမှရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှင်သေးစီဟာသိင်္ဂီရွှေခွက်မှသာရှိတယ်ဆိုတာလိုပဲတည်နိုင်တယ်ဆိုတာလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဖို့တန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှန်သမျှကိုချင်းသီလရှိမှကိုချင်းသီလမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်ရေမလုံးနဲ့အိုးထဲမှာရေထည့်တယ်လို့ပဲယူကြသွားမှာပဲဒါမို့ကိုချင်းသီလဟာလွန်တန်မိုးရှိတယ်လို့ကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းသီလကိုတန်ဖိုးထုတ်ပြီးဟောတယ်အဲ့ဒါလို့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီလကထာစကားမျိုးတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှနှစ်ချိုက်ပြီးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကမနှစ်ချိုက်တုံးဆိုသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာသွားပြီးတော့သီလအကြောင်းတွေပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒုသီလတသီလကထာဒုက္ကထာသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသွားပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ကထာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှစကားကောင်းဖြစ်တုံးဆိုရင်သီလဝန္တတသီလကထာဒုက္ကထာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့မှာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်
ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောရင်သူစိတ်တူတယ်မလိုချင်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးမကြိုက်ဘူးသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သီလအကြောင်းချီးမွမ်းပြောကြားလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံတဲ့သီလဆိုတော့ဓမ္မတန်ဖိုးထားပြီးသီလရှိတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့သီလကထာစကားကိုနားထောင်ပြီးသူ့မှာပီတိတွေဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အတွက်ကတော့စကားကောင်းပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသီလကထာဆိုတဲ့သီလရှိတဲ့စကားသီလအကြောင်းပြောခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပြောပါသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့မပြောပါနဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးကိုပြောတဲ့စကားအဆုံးသတ်ခြင်းမှလည်းတတ်မယ်အပြစ်ပြောခံရခြင်းလည်းပြစ်ခံမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လူနဲ့စကားဟာအခုလိုပိုင်းခြားပြီးတော့မှတ်သားပြီးစကားဆိုတာစကားကောင်းဖြစ်အောင်ပြောရမယ်ဒီလိုဆိုတာနောက်တစ်ခုကတုဒ္ဒကထာတုဒ္ဒကထာဘောဓုဒ္ဒရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြောတာတုဒ္ဒဝုဒောဘောဓုဒ္ဒဆိုတဲ့လက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသလံပဇယတိကုသလံဘာဝေတိသာဝိဇ္ဇံပရိဝေစေတိအနဝိဇ္ဇံခဏတိတိတုဒ္ဒဆိုတဲ့အကြမ်းမြင်ဘောဓုဒ္ဒလက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအကုသိုလ်ကိုဖယ်လှန်နိုင်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေကိုရယူနိုင်တယ်အပြစ်ကင်းတာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားတွေကိုရယူနိုင်တယ်တုဒ္ဒဆိုတာဓမ္မအရေးကြီးတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိပြီးတုဒ္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းတာကိုသာရအောင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းတုဒ္ဒဆိုတာရှိရမယ်တုဒ္ဒနဲလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအပတုဒ္ဒယံပုရိသောပလိပတ်တော်ဝစီရတိမြတ်စွာဘုရားတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒီအလုံးမလုံးနိုင်လို့လွတ်ထားတဲ့နွားကြီးခြုံနေမြတ်တွေစားရင်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝါနေတယ်နော်ပလိပတ်တော်ဝစီရတိဘေးမဲ့လွတ်ထားတဲ့နွားကြီးဟာအလကားသာအသာတိုးပြီးမန္တာနိတတ္တဝဋ္ဌန္တိပညာတတ္တနာဝတ္တိအသားတွေသာတိုးပြီးတော့အသိပညာမတိုးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တုဒ္ဒရှိအောင်လုပ်ရမယ်တုဒ္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာတွေတိုးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီတုဒ္ဒကထာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပမာမဲ့စာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့စာစကားပြောမယ်ဆိုရင်ရံဖြစ်ခြင်းနဲ့ရံဖြစ်မှာပဲနားထောင်ခြင်းမှလည်းနားထောင်မှာပဲဒီလိုဆိုလို့တော့တုဒ္ဒဆိုတဲ့စာစကားပေစကားပြောတာဟာစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါမှသူကဒါဟာလက်ခံပြီးတော့သူကျင့်တတ်တဲ့စကားဖြစ်လို့စကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပ္ပတုဒ္ဒသတုဒ္ဒကထာဒုက္ခထာတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်နာသွားပြောတဲ့တုဒ္ဒကထာဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘောတုဒ္ဒသတုဒ္ဒကထာတုကထာဘောတုဒ္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမှဒီတုဒ္ဒကထာဆိုတဲ့တုဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာလည်းပဲလူနဲ့စကားခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်စာစကားပေစကားပြောကြလို့ရှိရင်ဘောဓုတ္တရှိတဲ့လူအချင်းချင်းပဲပြောရလုံးဝတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားသွားမပြောလေနဲ့ချီးမွမ်းခံရမှလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်သက်ကျေနပ်မှုကိုလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နောက်စကားတစ်ခုကတော့စာကကထာလို့ခေါ်တယ်လူရေးတန်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလူရေးတန်းရေးနဲ့အိမ်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျောဝန်တုံမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပေးဖို့ကံဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်နေတဲ့မௌဒ္ဒစာကီလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်စွန့်ကြဲတိုင်းယာစယောကိုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နော်တောင်းလို့လွယ်ကူတယ်ပယတပါဏီလက်ဟာပေးဖို့ကံဖို့အတွက်အစဉ်သင်းဆေးကြောထားသလိုဖြူစင်တဲ့လက်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့စာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စွန့်ကြဲပေးကံလူဒန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုရယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့လက်ဖြစ်တယ်နော်
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စွန့်ကြဲပိတ်ကလူထမ်းခြင်းဆိုတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကစာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုချီးမွမ်းစကားပြောတယ်အေးဒီကနေ့ခေတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ်ချိန်တုန်းကစာကားလို့ဆိုတဲ့စွန့်ကြဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်ရောက်ပြီးနတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းစာကားစွန့်ကြဲမှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲအလွယ်တကူကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိတယ်လေဒါကကိုကြိုးစားလို့ကိုချမ်းသာတာပါလို့တချို့ကပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်သို့တော့စဉ်းစားကြည့်လေကိုကြိုးစားလို့ကိုရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်သို့တော့လူတွေကြည့်လူဘဝဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတယောက်ကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေကြောင့်သွားမွေးတယ်တယောက်ကချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေမှာသွားမွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆင်းရဲတဲ့မိသားစုတွေသွားမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်တုန်းကစာကဆိုတာမလုပ်ခဲ့တာပေါ့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေသွားပြီးတော့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်တုန်းကလူမှုတန်းမှုဆိုတဲ့စာကတရားကြိုးစားအထောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြတော့ကိုလုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံတရားကနေခွဲခြားပြီးတော့ပို့တယ်လုံးလို့ကိုယ်တိုင်ရွေးရမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့မိဘပဲရွေးမှာပေါ့လူတိုင်းတဲကုတ်ထဲပဲရွေးမလဲတိုက်ပေါ်ပဲရွေးမှာပေါ့သို့တော့အဲ့လိုလုံးလို့ရလားဆိုမရဘူးကံကနေပြီးတော့စီမံဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဆင်းရဲတာတို့ချမ်းသာတာတို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စာခနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးလောကမှာစာခဆိုတဲ့တရားဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပြည့်ဝပြီးစိစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လို့စာခလူမဲ့တန်းမဲ့လူတတ်တန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအခုလိုစာခကထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြအဲ့ဒါလို့ချီးမွမ်းပြောကြတဲ့အခါမှာမစ္စရိတစာခကထာဒုက္ကထာနှမျောဝန်တုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစွန့်ကြဲဖို့ဆိုတာမျိုးသွားပြောလို့ရှိရင်တော့စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့သူကမှမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းမလှူခြင်းနှမျောဝန်တုနေတာဖြစ်တော့လှူရေးတန်းရေးကိုလာပြောမယ်ဆိုရင်သူကရန်ဖြစ်မှာပဲကျင့်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စာကကထာဟာလူတိုင်းအတွက်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်များစကားကောင်းဖြစ်တော့ဆိုရင်စာကဝတ္တောစာကကထာဒုက္ကထာအေးလူလို့တန်းလို့အမြဲတမ်းရေရောပြီးလူတွေတန်းလေးဝါသနာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရေးတန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူလူခဲ့တဲ့စာကတမ္ပရာဆိုတဲ့ဒီကိုချင်းတရားသူလုပ်ခဲ့တဲ့စာကတရားကိုသူကအာယုပြုပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်တယ်ပါမောဇဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောမှစာကကထာဆိုတဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာပေါ့ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲပညာကထာအသိပညာရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြတယ်ပညာဟိတိဋ္ဌလောကသမိလောကမှာပညာဟာအကောင်းဆုံးပဲဟောပညာသမားတွေကပညာကိုတန်ဖိုးထားဥစ္စာရဏနဲ့ပညာဘယ်ဟာကကောင်းလဲဘယ်ဟာကပိုကောင်းတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါဥစ္စာကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်ပညာပိုကောင်းတယ်လို့ပြောသီရိမန္တဆက်မှာမောဟတထာနဲ့ကျန်တဲ့အမတ်ကြီးတွေဆွေးနွေးပြောကြတဲ့အခါမှာမောဟတထာကပညာဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့အမတ်ကြီးတွေကပညာတဲ့ပိုတန်ဖိုးကြီးတာကသီရိလို့ဆိုတဲ့ဓနကုံယာရုကုံတွေကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ပညာကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ရဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရင်လောကမှာပညာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလောကပညာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖျားပြီးလို့ရှိရင်ပထမနေရာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူတုံးဆိုရင်တကုရှင်မဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုအသိပညာကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဖျားပြီးရင်ပထမနေရာမှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာပညာဟာအမတမတန်ဖိုးရှိပညာနရဏံယရဏံအသိပညာဟာလူတို့အတွက်ယရဏပါပဲလို့ဒီလိုပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့
လူလောကမှာလည်းကြည့်လေပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြောကြလူလောကမှာကြည့်မွေးလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းလူတွေဟာဘာလုပ်ကြပညာရှာကြပညာသင်ကြမိသားစုတိုင်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုအကြောင်းပို့ကြဘာလုပ်ဖို့လဲပညာရှာဖို့အဲ့ဒီပညာလောကီပညာတောင်မှအင်းများကြိုးစားရတယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လောကုတ္တရာပညာဆိုရင်မပြောနဲ့တော့ပညာရှိမှသူကအရာရာကိုခွဲခြားသိနိုင်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တယ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာအကြောင်းသွားပြောလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတယ်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာပညာမှမရှိတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒုပညတ္တပညာကထာဒုက္ကထာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ပညာဝတ္တောပညာကထာသူကထာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဟောစကားဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းမှစကားကောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီသုတ်တံကဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးအကျဉ်းအပြင်ခွဲခြားသိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချင်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားသုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှမျိုးဝန်တိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားစွန့်ကြဲမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာခွဲခြားသိပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားစာသုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားစာကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုသီလတရားရှိသူသီလရှိသူသုဒ္ဓရှိသူစာကရှိသူပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောမှသာလဲစကားကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမချက်ကိုမနာယူမှတ်သားကြရဖို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဒုက္ခထာသုတ်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမချက်ဟာမိမိတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာကိုပြောတဲ့စကားသည်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာအတွက်လူနဲ့စကားခွဲခြားပြီးတတိထားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်စကားပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းမျိုးစုံတယ်ပေါ့လူမှုရေးစကားပြောတဲ့လူရှိတယ်နိုင်ငံရေးစကားပြောရှိတယ်တရားစကားပြောတာရှိတယ်အပြောအချက်အပြောအပြက်ဆိုတာလို့ရောက်တဲ့ရာရာတွေပြောတာမျိုးလည်းရှိတယ်လောကလူတွေဟာစကားမျိုးစုံပြောကြတယ်မုခန္ဓမဘုံစနတ္ထာယကထနတ္ထာယသကတံဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးတွေကိုငယ်စဉ်ကတွေ့တဲ့အခါမှာရှိစရာလှုပ်ထတာလို့အောက်မေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကမုခန္ဓမပါဇက်ဆိုတာဘုံစနတ္ထာယထမင်းစားဖို့အတွက်၎င်းကထနတ္ထာယစကားပြောဖို့ရအတွက်၎င်းကတံပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ပါဇက်ဆိုတာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ဆိုအဲ့ဒီပါဠိစာပိုက်လေးကိုတွေ့တဲ့အခါတော့ရှိစရာလို့ပဲအောက်မေ့တာတကယ်တော့လေလူတွေဟာပါဇက်နဲ့ထမင်းစားတာရဲ့စကားပြောတာရဲ့ဒီနှစ်ခုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ချတာနော်အတပြည့်တွေရောမလုပ်ဘူးလားလို့ဆိုသချင်းဆိုတာတို့ဘာလို့လဲလုပ်သေးတာပေါ့နော်ပါဇက်ကိုသုံးချပြီးတော့ပြောသို့တော်လည်းပဲထမင်းစားတာနဲ့စကားပြောဖို့ရတော့အဓိကသချင်းဆိုတာရမယံခါမှဆိုသချင်းမဆိုပဲငိုတဲ့အခါလဲရမယံခါငိုရင်ငိုမယ်ပေါ့တကယ်ကတော့လူတွေရဲ့မုခလို့ခေါ်တဲ့ပါဇက်ဟာထမင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီစကားဆိုတာပြောကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတယ်မိမိတို့နားလဲတဲ့ဘာသာစကားသုံးချပြီးတော့ဘာသာစကားချင်းတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူမျိုးတူ
အများအားဖြင့်ကိုယ်နဲ့ဘာသာစကားတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စကားလက်ဆုံကြတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတယ်ပေါ့နော်စကားပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့လူရှိတယ်လို့စကားပြောဆိုမဆွေးနွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲစကားပြောတဲ့အခါမှာစကားပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုတယောက်တည်းပြောတော့မဟုတ်နားထောင်တဲ့လူရှိသေးတယ်ဘယ်သူကိုပြောတာလဲဟိုနိုင်ငံရေးတရားဟောတယ်ဆိုရောက်လာတဲ့လူတွေပရိသတ်တွေကိုပြောတယ်စီးပွားရေးအကြောင်းဆိုရင်စီးပွားရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်လို့အကြောင်းတွေတို့ပညာသင်အကြောင်းတွေတို့မှဆိုရင်ဘာသာရပ်တွေကိုပြောဆိုပို့ချကြတာဖြစ်တယ်စာရေးဆရာတွေဟောပြောပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလောကကြီးပွားရေးတန်တရားကြီးပွားရေးဆိုတာတွေကိုပြောဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာစကားကောင်းတော့လည်းပဲအလုံးအတွက်ဒီစကားဟာစကားကောင်းဖြစ်သလားနားထောင်တဲ့လူတိုင်းမှာဒီစကားကိုနှစ်ချိုက်ကြသလားဘယ်ရှုတော့ကနေပြောပြီးစကားကောင်းစကားမကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်လဲစကားဆိုတာကောင်းတဲ့စကားလားမကောင်းတဲ့စကားလားဆိုတာအကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့စကားကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်သို့တော့ကိုပြောတာကအကောင်းနားထောင်သူကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စကားအကောင်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဒါနားထောင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုလိုတာကောင်းမကောင်းနဲ့ထိရောက်မှုရှိမရှိပေါ့စကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ချိုက်မှုရှိသလားကျင့်တတ်မှုရှိသလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာစကားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံမှာတော့အဲ့လိုခွဲတာတကယ်ကတော့စကားကောင်းမကောင်းဆိုတာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ subject matter ခုပြောတဲ့စကားဟာလောကမှာအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးလားဒီဘဝအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးလားနောက်ဘဝအကျိုးရှိတဲ့စကားလုံးလားပညာရက်လားအပြော့အပြက်လားဘဟုတုတလားရှေမောစရာလားဆိုမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်သို့တော့နားထောင်သူလိုက်ပြီးတော့နားထောင်သူကရှုနားထောင်သူကသူ့ရဲ့ရှုတော့ကပြောမယ်ဆိုရင်သူကြိုက်မှစကားအကောင်းဖြစ်တယ်သူမကြိုက်တဲ့စကားဆိုအကောင်းမဖြစ်ပြန်သူဘလောက်ကောင်းတာပဲပြောသူကြိုက်ရင်အကောင်းပဲသူမကြိုက်ဒါလူသားတယောက်ရဲ့ရှုတော့ကနေပြောကိုထင်ဂရင်ရွှေနန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုကောင်းကိုကြိုက်တာဆိုရင်ကောင်းတယ်သို့တော့ကောင်းကောင်းသည်ကြိုက်မကြိုက်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့တော့မရဘူးလူသားတွေကတော့ကောင်းမကောင်းကိုကြိုက်မကြိုက်နဲ့ဆုံးဖြတ်နေကြတယ်နော်တမိုးရှိတဲ့စကားတမိုးမရှိတဲ့စကားကောင်းမကောင်းကိုကြိုက်မကြိုက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စကားကိုအကောင်းဆုံးခွဲခြားအဲ့ဒီလိုစကားကိုကြိုက်မကြိုက်နဲ့ခွဲခြားပြောဆိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိတ္တရဘိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်မကြိုက်နဲ့ခွဲခြားတာမမှန်ဘူးပေါ့မမှန်ဘူးသို့တော့လောကလူသားတွေကကြိုက်မကြိုက်နဲ့ပဲပြောကြတယ်ဟာဒီလူပြောတာရင်ကြိုက်လိုက်တာလို့စကားကောင်းတာပဲဖြစ်စေမကောင်းတာပဲဖြစ်စေပေါ့လူကြိုက်များလို့ရှိရင်စကားကောင်းဖြစ်သွားတယ်လူကြိုက်မများဘူးဆိုလို့ရှိရင်စကားဘလောက်ကောင်းမကောင်းတာဖြစ်သွားတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာထိရောက်မှုသူမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့စကားဟာအနှစ်သာရရှိတဲ့စကားမျိုးဆိုရင်သို့မဟုတ်ပစ္စုပန်လက်ရှိဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးနောက်ဘဝမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဘဝကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်ပြောတဲ့စကားမှန်သမျှဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်လို့ကောင်းတယ်လို့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီစကားမျိုးကိုလူတိုင်းကြိုက်လားဆိုမကြိုက်ပြ
ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတောင်လူတိုင်းကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါတလေအကောင်းမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဘုရားမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတလွဲကောက်ချက်ချပြီးတော့အပြစ်တင်စကားတွေပြောနေကြတာရှံဂေါရမဟာဘလို့ပြောတာပဲဘလို့ဆိုတာပဲဆိုပြီးတော့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှားကိုထောက်ပြပြီးပြောဆိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်ကသို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားဟာအမှားလားလို့ဆိုတကယ်တော့အမှားမဟုတ်နားထောင်သူကသူနဲ့မကြိုက်ဘူးသူဆန္ဒနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်အမှားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်စကားလူတွေပြောကြတဲ့စကားအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကတော့စကားကောင်းဖြစ်ဖို့ရကြတော့အကြောင်းအရာကောင်းတာပဲဖြစ်ရကိုပြောတဲ့စကားဟာအနှစ်သာရရှိတဲ့စကားဖြစ်ရရသော်ဗျာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်စကားပြောလို့ရှိရင်တဲ့ကိုမှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးအဲ့တော့မှန်တဲ့စကားဟာကောင်းတဲ့စကားသို့တော့မှန်တာပြောလို့မခံနိုင်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်သို့တော့ကိုပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ချင်ဘာလို့အောင်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟုတ်ပြီမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုမှန်တိုင်းကောင်းလားလို့ဆိုနောက်တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်အောင်အကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးကိုပြောတဲ့စကားသည်အကျိုးရှိတဲ့စကားအကျိုးဆိုဒီမှာတစ်ဖက်သားအတွက်ကောင်းကျိုးအသိဉာဏ်တိုးသွားတာမျိုးတတိပေးတာမျိုးတစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးရှိသွားတာမျိုးအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောချင်တဲ့အချိန်ကောက်ပြောမှလားလို့ဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်ကျမပြောဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အချိန်ပြောလိုက်မှအကျိုးတက်ရောက်မှုဆိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်မရွေးဒီစကားကြီးပြောလို့ရှိရင်လေဘလောက်ပဲမှန်ဘလောက်ပဲအကျိုးရှိအချိန်မတန်ရင်စကားဟာတမိုးမဲ့သွားတယ်ပေါ့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုနေ့စဉ်စကားတွေပြောနေတဲ့အခါမှာမိဘကသာသမီကိုပြောတာပဲဖြစ်စေသာသမီကနေမိဘကိုပဲပြောတာပဲဖြစ်စေညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းပြောတာပဲဖြစ်စေကိုမိတ်ဆွေအချင်းချင်းစကားပြောတာပဲဖြစ်စေကိုပြောတဲ့စကားသည်မှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားသည်အကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားသည်ပြောချင်ရောက်လို့ပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအချက်၃ချက်ကိုအဓိကထားပြီဟုတ်ပြီကိုပြောမဲ့အကြောင်းအရာဟာမှန်တယ်တစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်ပြောချင်လည်းရောက်လာပြီပြောပုံပြောနည်းလေးကိုတစ်ခါသတိထားရအောင်ဒီပြောပုံပြောနည်းဆိုတာကိုပြောတဲ့စကားဟာစကားလုံးကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးကိုသုံးချပြီးတော့ပြောမလားသိမ်မွေးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမလားဆိုရင်သိမ်မွေးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ကြမ်းတမ်းတာနဲ့မပြောတချို့ကိစ္စမှန်တော့မှန်တယ်စကားလုံးကကြမ်းသွားလို့ရှိရင်ကြမ်းတဲ့လူကနားမခံတာဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုပြောတဲ့စကားလုံးဟာကြမ်းတဲ့စကားလုံးမဖြစ်စေရဘူးလူညံ့သိမ်မွေးတဲ့စကားဖြစ်စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာပေါ်ရီတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေသုံးတဲ့စကားယဉ်ကျေးတဲ့စကားသူတို့ဖြင့်မန္တလေးမြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေရဲ့စကားလုံးကယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာလို့ယဉ်ကျေးတော့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်ပြီဖြစ်ခဲ့တော့မိနစ်ပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဟာစကားပေါ်မှာရက်တည်နေတဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဟာမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေမှာဒီယဉ်ကျေးတဲ့စကားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောလေးဆိုလေးရှိကြတယ်ယဉ်ကျေးတဲ့စကားလုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့
အကိုရွယ်ဆိုရင်အကိုခေါ်တယ်အမရွယ်ဆိုအမခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကြည်ခေါ်ရတယ်ကိုယ်အသက်သူ့အသက်ကိုကြည်ခေါ်ရတယ်ကိုယ်နဲ့မောင်နှမအရွယ်ကိုအတော်လို့ခေါ်ရင်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အတော်လို့ကိုယ်နဲ့အရွယ်တူသိမှမကြည့်တာကိုအဘလို့ခေါ်ရင်လည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘေးကကြားတဲ့သူကလည်းကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တချို့ကအသက်ကြီးတယ်ကိုကအသက်ကြီးတယ်ကိုရဲ့သားသမီးအရွယ်လောက်ကိုညီမလေးလို့သွားခေါ်ရင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့အရွယ်နဲ့ကညီမအရွယ်မဟုတ်ဘူးတူမပဲဖြစ်စေညီအရွယ်ပဲဖြစ်စေညီအရွယ်ပဲခေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲလူတွေကမခံတတ်ဘူးမခံကြတတ်ဘူးအရွယ်ကိုစော်ကားတယ်လို့တချို့လည်းထင်တယ်နော်ဆိုတော့အဖွားကြီးတယောက်ကသူ့မြည်အရွယ်လေးကိုငါညီမလို့သွားခေါ်ကြည့်ပါလားကြိုက်မလားသူကညီမမှမဟုတ်တာအရွယ်တူချင်းဆိုရင်တော့ရတယ်အဖိုးကြီးတယောက်ကလူပြိုလေးတယောက်ကိုညီလေးလို့သွားခေါ်ကြည့်ပါလားသူ့အရွယ်နဲ့အဲ့ဒါကြတော့ငါမြည်လို့ပြောမှသူကရှင်းနေမှာဟုတ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့စကားသုံးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှန်ကန်တာတွေအပြင်မှာသုံးလုံးပေါ်ရတယ်ပဲလိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ထက်ကိုပြောတဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်ဟာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောရမယ်ဒေါသနဲ့ပဲပြောရဘူးလို့ပြောအဲ့တော့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားလုံးသည်နံပါတ်1မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးဖြစ်ရမယ်အကြောင်းအရာသည်မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2မှန်ကန်ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်ကျိုးရှိပြီးပြောတဲ့အချိန်ရောက်တာလည်းဖြစ်ရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာပြောတာဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကတစ်မျိုးနှုတ်ထွက်တာတစ်မျိုးမဖြစ်စေပဲနဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောရဘူးတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောအဲ့ဒါစကားပြောဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာရှိအလုံးမဲမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့စကားပါစကားပဲဘာမှရွေးချယ်စရာမလိုဘူးလို့အများအားဖြင့်ထင်မိမယ်တကယ်လူယဉ်ကျေးမှုတွေကြတော့စကားကိုရွေးချယ်ရတယ်ပြောတတ်ရတယ်အသုံးလုံးကစပြီးတော့ယဉ်ကျေးဖွဲ့ရမှုရှိအဲ့ဒါကိုပြောတော့ပောရီတဲ့ဘုဇနကန္တာအများကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဟရိယင်္ဂမသူပြောလိုက်တဲ့စကားယင်ထဲကိုဆွဲသွားတယ်ကန္နဒုက္ခနားချမ်းသာတယ်နိဌာနဝတ္တိဆိုတာမှတ်ထားရရင်ထဲကိုမှတ်ထားမဲ့စကားမျိုးနော်ရဆွဲထိုးပြီးတော့မှတ်ရလောက်အောင်မှတ်တိုက်သားလိုက်တဲ့စကားမျိုးလေးတွေဖြစ်ရမယ်လို့ဒါစကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်တကယ်ဒီဟောပြောချက်တွေအတိုင်းလူတွေဟာကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုကိုပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးရှိလူရင်နဲ့တန်ဖိုးရှိတော့သူတို့ဆိုလို့ဒါကကိုယ်စကားကိုကိုတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချတဲ့နည်းကိုပြောတာဒါပြင်ကိုပြောတဲ့စကားဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်သူရှုတော့ငါပြောအောင်ကြည့်ရတခါနားထောင်တဲ့လူကဘယ်လိုလူလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တန်လေးမှာဟောထားတာစကားကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့နားထောင်သူကလက်ခံမှနားထောင်သူကကျင့်တတ်မှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒါလေးကလည်းတစ်ခုပဲကိုယ်စကားရဲ့အောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုကိုဆိုလို့ပေါ့ဒီအသေးပဲကတော့နော်တုတ်တန်ရဲ့နာမည်ကဒုက္ခထာတဲ့တုတ်နာမည်ဒုက္ခထာဆိုတာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ကိုပြောတဲ့စကားဒီဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်နားထောင်သူကဘယ်သူမို့လဲကိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့လူကကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အံဝင်ခွင်ကြမဖြစ်လို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအယက်သမားသွားပြီးတော့ဘုရားစကားတရားစကားသွားပြောဘယ်ရနော်ဖဲဝိုင်းမှာသွားပြီးတော့ဣတိပိတော်ရွတ်နေလို့ဘယ်ရသူ့နေရာနဲ့သူ့လို့ဆိုလို့တယ်ကြိုက်မကြိုက်တဲ့ဟာ
ကြိုက်တဲ့ဟာဝါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအချက်နှစ်ချက်ကိုပြထားစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်နားထောင်သူကမကြိုက်ရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့နားထောင်သူကကိုပြောတဲ့စကားတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းနားထောင်သူကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စကားကောင်းဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါနားထောင်သူကကျေနပ်အားရမှုမဖြစ်တဲ့စကားမျိုးဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဓိကကတော့နားထောင်သူမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နားထောင်သူမကြိုက်တာဘာကြောင့်မကြိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ဆန့်ကျင်နေရင်သူမကြိုက်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိတ္တဝဏမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့စကားရှိတယ်အာတနာတိယတုတ်ကိုဝိတ္တဝဏမင်းကြီးကသူတို့ဘလူးတွေလူလောကလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဘလူးတရေတွေကိုအုတ်ထိန်နဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကြီးပေါ့ဝိတ္တဝဏမင်းဆိုနမင်းကြီး၄ပါးထဲမှာပါတယ်စတုမဟာရစ်ဆိုတဲ့ပုံကနမင်းကြီး၄ပါးထဲမှာပါတယ်သူကယက္ခဆိုတဲ့အကောင်စိတ်ချမ်းကိုချမ်းနေအဲ့ဒီကောင်တွေကိုအုတ်ချုပ်ရတာအုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာသူကဘုရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူစကားနားမထောင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲလူပြည်မှာလည်းပဲအုတ်ချုပ်တဲ့မင်းရဲ့စကားနားမထောင်တဲ့လူတွေရှိတာပဲလေပုံကန်းနေတဲ့လူတွေရှိတာအဲသူတို့ခေတ်မှာလည်းရှိတယ်သူတို့နယ်မှာလည်းရှိတယ်အဲသူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာရှင်ဘုရားတဲ့ဒီယက္ခဆိုတဲ့ဘလူတရေတွေဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုတဲ့တရားကိုမကြည်ညိုတဲ့သံဃာကိုမကြည်ညိုတဲ့လူတွေကများတယ်တဲ့ကြည်ညိုတဲ့အကောင်ကနည်းတယ်မကြည်ညိုတဲ့ကောင်ဆေးရိုက်ဆိုးတယ်တဲ့ဒီကောင်ဘာကြောင့်မကြည်ညိုတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူများတဲ့မတတ်ရဘူးသူများအောင်ဆိုမခိုးရဘူးသူတော်ဘာသားမရမပြစ်မှားရဘူးအရက်သေးစားမတော့ရဘူးလိမ့်မပြောဒီကောင်တွေဒါတွေအကုန်လှုပ်တာအဲ့တော့သူတို့စီရိုက်နဲ့သူတို့အကြိုက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကကလန့်ဖြစ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစကားကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်အဲ့ဒီမကြည်ညိုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ချောင်းမြောင်းနေပြီဆိုရင်တဲ့ဟောဒီအတ္တနာရိယတုတ်ပြိအတ္တနာရိယပြိကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာကသူ့ကိုအေးအေးယူလိုက်မယ်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်အတ္တနာရိယတုတ်ဆိုတာပြေကြီး17တုတ်ထဲကအချင်းချုပ်လေးလောက်ထားတဲ့တုတ်တာဟိုမူရင်းတုတ်ကြီးကြတော့ထိရကျဲတယ်သူပုံနကတိုက်ထားတာတို့အလာဝကတိုက်ထားတဲ့အိမ်တွေတို့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအတ္တနာရိယတုတ်ကိုရွတ်မှရစကိုင်းတောင်မှတခါတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတလလောက်ကြားတဲ့ပုံနကတိုက်ထားတယ်လို့ပြောပုံနကတိုက်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ဘူးတွေပကန်းတွေပစ္စည်းတွေလူရှိမှတွေပဲသူလွင့်ပြန်လာပြီးတော့လှေကားကြတော့အကုန်ချခွဲဖြစ်တယ်ရှိသမျှပဲပကန်းတွေအကုန်ခွဲလူလည်းမမြင်ရကျောင်းရှိတဲ့ပကန်းတွေကုံရောလို့ပြောတယ်အဲ့ဖို့ရေအိုးစင်ကြီးတွေကလှုပ်နေတယ်အခုခေတ်မှလည်းခဲတွေနဲ့ထုတာအဲ့တော့ဘယောကဆရာပင့်သွားရင်ဘယ်ထုလိုက်မှမသိဘူးခဲကဝိကနေဆိုမလာရတော့ပြောက်ဘယောကဆရာလည်းကြောက်သွားအဲ့ဒါလို့လာချီကြအောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသူကအတ္တနာရိယတုတ်သူရွတ်လိုက်မှပျောက်သွားတယ်တဲ့တဖြည်းဗမာပြည်မှာလည်းဟိုနာကြားဒီနာကြားတွေရှိတယ်နော်ခဲနဲ့ထုတယ်ခဲတွေကြနေတယ်ကြားဖို့ရလိမ့်မယ်မကြုံဘူးတောင်ကြားဖို့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကလောကကြီးမှာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းကိုယ်ချမ်းနဲ့သရောအချမ်းနေရှိလာတဲ့အခါမှာဒီအတ္တနာရိယတုတ်ကိုရှောင်ဆိုလိုရင်းကတော့ကောင်းတာလုပ်တိုင်းလူကကြိုက်မယ်လို့တော့မတွက်လိမ့်နဲ့ကောင်းတာလုပ်တိုင်းမကြိုက်လေမတွက်လိမ့်နဲ့အဲ့တော့ကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာဟာကောင်းမကောင်းတဲ့တခါတည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုပြောတဲ့စကားဟာဘလောက်ကောင်း
ကိုထောက်ခံခြင်းမှာထောက်ခံမယ်စကားကောင်းဆိုတာလူကြည့်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလိုတယ်ဒီသုတ်တံကဲမြတ်စွာဘုရားဟောပုံလေးကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားပိဿနံဘိက္ခုပုဂ္ဂလာနံကထာဒုက္ကထာပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂလံပုဂ္ဂလိဥပါဒာယပုဂ္ဂလိပုဂ္ဂလံဥပါဒာယပိဿနံဘိက္ခုပုဂ္ဂလံယဟန်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ကိုနော်ပြောတဲ့စကားဟာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတို့မကြိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်စကားကောင်းမဖြစ်လာဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်စကားမျိုးတုံးဆိုတာ9ခုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာထုတ်ပြထားနံပါတ်1ကအတ္တတတ္တတတ္ထာကထာဒုက္ခထာတရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားရဲ့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေတရားတရားဆိုတာဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေတရားတရားရှိဖို့တရားတရားကိုချီးကျူးပြောကြတဲ့စကားတွေဟာတရားတရားလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြောမယ်ဆိုရင်စကားကောင်းဖြစ်ဘူးတဲ့စကားကောင်းဖြစ်ဘူးနော်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသွားပြောရင်ဒါဖြင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်တရားတရားဆိုတာယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုတာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံတာယုံကြည်တာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဘယ်လိုရနိုင်တယ်ဆိုတာဒီတရားရှိလို့စိတ်ကြည်လင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာတယ်တရားရှိခြင်းကြောင့်ဘုဒ္ဓမှာအကျိုးကျေးဇူးများတယ်တရားတရားဟာတတ္ထံဘိသံဆိုတဲ့အတိုင်းတရားသည်မျိုးစေ့နဲ့အလားတရတူတယ်တရားတရားဟာမျိုးစေ့နဲ့အလားတရတူတယ်မျိုးစေ့သည်မြေကြီးထဲကိုချဆိုင်လိုက်ရင်အလုံးနှစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဘာအလုံးနှလုံးလဲဆိုရင်မျိုးစေ့ကအမြစ်ကလေးဆင်းတာရဲ့အပေါ်ကိုအညောင်ကလေးတက်တာရဲ့ဒီနှစ်ခုအောက်ကိုမြစ်သက်ဆင်းပြီးအပေါ်မှာအညောင်တက်တယ်လို့တရားဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကလည်းပဲသီလဆိုတဲ့အမြစ်တရားရှိလာပြီဆိုရင်သီလလည်းလုံအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်အမြင့်နဲ့တူတယ်သီလဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာကြိုးစားအထုတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အညွန့်အညောက်လေးတွေလည်းတက်လာတယ်တရားကြောင့်ဆိုလိုတာကတရားရှိမှသီလလည်းစောင့်တယ်တရားရှိမှကမ္မဋ္ဌာန်းတရားလည်းအထုတ်တယ်ဒါတရားရဲ့အကျိုးပဲနောက်တစ်ခုကတော့တရားဟာလက်နဲ့အလားတရတူတယ်လမ်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာကိုလက်ရှိမှကောက်လို့ရမျက်စိပိုင်ုံနဲ့ယရနာကိုတွေ့တော့လဲလက်မပိုင်ကောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တရားတရားမရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရယူနိုင်စွာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်တရားဟာလက်နဲ့အလားတရတူတယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတရားကပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အလားတရတူတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာဒုက္ခလိုချင်တာရတယ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သီလဆောင်တယ်ဒါနကောင်းမှုပြုတယ်သီလဆောင်တယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာပွားတယ်ဒါနသီလကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူရရှိတယ်လို့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေခုံကြီးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားနေလို့ရှိရင်တရားမရှိတဲ့လူကသူ့မှာအဲ့ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးမရှိဘူးကံကံကြီးကျိုးလည်းမယုံကြည်ဘူးဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးလည်းမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါတွေလာပြောရင်နာကြီးတယ်လို့ပြောတယ်နာကြီးရုံနဲ့မကဘူးစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောလို့ရှိရင်နော်စိတ်ဆိုးတယ်မကျေမနပ်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့မကျေမနပ်တွေဖြစ်လာတယ်မကျေမနပ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုအဲ့ဒီချီးမွမ်းပြောကြားနေတဲ့တရားဆိုတဲ့အရေးချင်းသူ့ရင်ထဲရှိမှမရှိတာသူ့မှာမရှိတဲ့ဟာကိုချီးမွမ်းရင်စိတ်တူလာတယ်နော်သူ့မှာမရှိတဲ့အရာသူနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့စကားပြောသလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့မှာလည်း
ဒီစကားကြားရသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြည်နူးမှုဆိုတာလည်းဝေလာဝေးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့တရားရဲ့အကြောင်းစကားဟာအကောင်းမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနားထောင်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါမကောင်းအကောင်းမဖြစ်တာလို့ဆိုလို့အကောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာစကားကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးစကားကောင်းတော့လည်းပဲအကောင်းမဖြစ်လာဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်လောက်ကောင်းကောင်းအကောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါကျတော့တရားတရားအကြောင်းကိုချီးမွမ်းပြောကြလို့ပြောကြတဲ့စကားဟာနားထောင်သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတရားရှိတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကြည်နူးတယ်သူ့ရင်ထဲမှာတရားအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားပြောဟာကျင့်တတ်ဘာကြောင့်ကျင့်တတ်တာတော့ဆိုသူ့ရင်ထဲမှာအပြည့်ရှိတာတရားအဲ့ဒါကိုချီးမွမ်းရင်ကျင့်တတ်တာပေါ့လူဆိုတာကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုချီးမွမ်းပြောကြမယ်ဆိုရင်ကျင့်တတ်တာဒါသဘာဝပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမရှိကိုယ်မှမရှိတဲ့ဂုဏ်တစ်ခုဥပမာပဲဆိုတော့ခေတ်လိုက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာတတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ကိုယ်ကပညာမှမတတ်ဘူးဆိုရင်နားကြီးမှာပေါ့ဒါပေါ့နော်ပညာအကြောင်းပြောရင်ကျင့်တတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်မရှိတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုကိုလာပြောရင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရှိချင်းရှိတယ်ပြောရင်စကားကောင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့နားထောင်သူအလိုက်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအကြောင်းပြောရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးသို့သောတရားရှိတဲ့လူကိုတရားအကြောင်းပြောမှဆိုရင်တော့စကားကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရဒါပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ကိုပြောတာကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုသီလကထာကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာကိုချင်းတရားပြည့်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာသီလကောင်းကြောင်းကိုချင်းတရားကောင်းကြောင်းသွားပြောရင်နားခါတယ်မကြိုက်ဘူးသူရှေ့မပြောနဲ့ဒါတွေမယုံကြည်ဘူးလို့လည်းပြောခြင်းပြောမယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာသီလမရှိဘူးသီလမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတစ်ခုသည်သူ့အတွက်မှာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသီလအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်နားထောင်လို့ကိုမဝဘူးနားထောင်လို့မဝဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာရင်ထဲမှာကိုချင်းသီလတွေအပြည့်အဝရှိတယ်ကိုချင်းသီလဆိုတာဟာဒီအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လူတိုင်းမှာကိုချင်းသီလဆိုကိုချင်းသီလဆိုတာလူစီကံပဲလူစီကံဆိုတာကာယကံမှုနဲ့ဝစီကံမှုဒီနှစ်ခုထိတယ်ပြောပြီးဆိုရင်စီကံနဲ့ပြောတယ်လုပ်ပြီးဆိုရင်လည်းစီကံနဲ့လုပ်တယ်တော့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်တယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးဆိုပါစို့နှုတ်ကိုစီကံစောင့်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုရင်တိတ်မပြောဘူးမနာပဲပြောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂုံးမတိုက်ဘူးညီညွတ်အောင်ပဲပြောတယ်စိတ်တိုင်းထွာတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောဘူးရှင်ကျေးသိမ်မွေးစွာပဲပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေမပြောဘူးအကျိုးရှိတာကိုပဲပြောတယ်ဆိုဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတားနှုတ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်စည်းမှုတွေကိုသူစောင့်စည်းတာလို့ခေါ်တယ်ကိုကာယကံမြောက်စောင့်စည်းတာတွေကြတော့ဘာတော့သူများတဲ့ကိုတတ်တာမလုပ်ဘူးရှောင်တယ်သူများပေါ်မှာအကျဉ်းတရားထားတယ်ဒါတော့အကျဉ်းတရားထားတယ်ကိုလက်နဲ့တတ်ဟဲ့ဖြတ်ဟဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့တတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားလုံတော်လောဟိတပါဏိရက်ဆက်သူသွေးစွန်းသောလက်ရှိသူဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသုံးထားခုခေတ်မှာသုံးတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့2500တုန်းကလေရဲစေရဲတပ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ဆိုရင်လောဟိတပါဏိလောဟိတဆိုတာသွေးပါဏိဆိုတာလက်သူများတဲ့တတ်တဲ့လူကိုလောဟိတပါဏိသွေးစွန်းသောလက်ရှိသူလို့သူပြောအလှဒါနရဲရဲရောလူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပယတပါဏိတယ်စင်ကြယ်သောလက်ရှိသူလို့သူတို့ခေါ်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပဲသူများကိုကူညီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို helping hand လို့ပြောတာ helping hand ကူညီတဲ့လက်ရှိတယ်ဆိုတာသူများကိုကူညီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလို့ပြောကောင်းတဲ့ဟာအဲ့လိုဒီလူရဲ့အရေးချင်းတွေဟာတုံးနဲ့တူကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုချင်းတရား
ကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနှုတ်ကလည်းပဲမကောင်းတာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်သူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုမခိုးဘူးရိုးသားတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်နော်သူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုလုံးဝမမဲ့မောမောရလို့စိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိမ့်သိမ်းမှုတစ်ခုရှိတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုမြို့သားမြို့သမီးတွေမှာကိုယ်နဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာမိတုမိစ္ဆာစာရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါကာယစိကံရှိတဲ့ဒုက္ခစိကံရှိအဲ့လိုစိကံဒီအတိုင်းနေထိုင်တာကိုသီလလို့ခေါ်တာခဏခေတ်သီလပြက်လို့ကိုယ်ချင်းတရားပြက်လို့ရာဇဝမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းလိုက်ချိလူသတ်မှုဆိုတာပါဏာတိပါဒမလုံလို့ခိုးမှုဝဲမှုဆိုတာအာဒိဏရဏမလုံလို့ရိတ်လို့တယ်ဆိုတာကာမိတုမိစ္ဆာစာရမလုံလို့လိန်တယ်ဆိုတာမုဒဝါဒမလုံလို့ဝိရစေဝတွေကသူရမေတွေကမလုံလို့ကဘာမှာပြဿနာတက်နေတာ၅ပါးသီလမလုံခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကြီးပဲကောင်း၅ပါးသီလအကယ်၍များလုံမဲ့ဆိုရင်လူလောကကြီးကဘယ်လောက်ချမ်းသာမလဲစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဟာသူများတဲ့တတ်တယ်လူမရှိဘူးသူများဆိုခိုးတယ်လူမရှိဘူးသူတော်သားမယားစော်ကားတယ်လူမရှိဘူးလိမ်ပြောသူမရှိဘူးဝိရစေဝသုံးတာမရှိဘူးဆိုရင်အမှန်တမ်းအေးချမ်းပြီးတော့နေပြောတဲ့လူလောကကြီးဖြစ်မှာဒါတစ်ချိန်တုန်းကတော့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးစကြဝဠာမင်းနေ့လက်ထက်တုန်းကဆိုရင်ဘာဥပဒေမှမလုပ်အောင်ဥပဒေက၅ချက်တည်းပဲရှိတယ်ဘာဥပဒေတုန်းဆိုစကြဝဠာမင်းကလှည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူဘာပြောတော့သူပြောတဲ့မိန့်ခွန်းကရှင်းရှင်းလေးပဲပါနောနဟန္တဘောသူများအသက်မတတ်သင့်ဘူးမတတ်ကြနဲ့အဒိဏနာတိတဗံသူများပစ္စည်းကိုမခိုးကြနဲ့လူယူကြနဲ့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဏစရိတဗံကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေပါမမရွေးမပြုခြင်းညနဲ့မုသနာပဏိတဗံလိမ်ပြောတဲ့စကားမျိုးလိမ်လိစိပတ်တဲ့စကားမျိုးကိုမပြောကြနဲ့မစ္ဆပန္နနပတ္တဗံမူရတောက်စားမှုကိုမလုပ်ကြနဲ့ဒါပဲဟောဒီ၅ခုနဲ့ဒါသူ့အဆုံးအမနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာစကြဝဠာပဲအုပ်ချုပ်ဖို့ဒါလူတွေရဲ့ခေတ်မှာ morality ဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့အချိန်မှာအထူးကအဲ့ဒါနဲ့တည်းပဲတိုင်းပြည်ဟာအေးချမ်းသာရအေးချမ်းသာရလို့ဆိုဘယ်လောက်ထိအောင်အေးချမ်းသာအိမ်နေမှာတကားဖွင့်အိတ်ကြနော်တကားဖွင့်အိတ်တကားဖွင့်ထားခဲ့ဘာပစ္စည်းမှမပြောက်ဘူးဘာပစ္စည်းမှမပြောက်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးအေးကိုသားကိုသမီးကိုရှင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီးချိုပိန်သချင်းနဲ့ပဲသူတို့ဟာကလေးကိုဖျော်ပြပြီးတော့လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ချစ်ခင်သောမျက်နှာတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အေးချမ်းသာယာမှုရှိကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုမုဒ္ဒမောဒမာနပိယစက္ခုဟိတံပတ္တမာနအားလုံးကပြောနေကြကြောက်เสียတခုမှမရှိပိယစက္ခုဟိတံပတ္တန္တာဆိုချစ်ဖွယ်သောတူနဲ့တူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်တယ်ဒေါသမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘူးလို့ဆိုလို့နော်အဲ့ဒါလို့အနေအထားမျိုးထီအောင်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သီလကထာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စကားကောင်းဖြစ်တယ်သို့တော့ကိုချင်းသီလမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းသီလတော့အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးမယ်ရန်လုံးမယ်จิตတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသည်သီလရှိသူအတွက်စကားကောင်းဖြစ်တော့လည်းပဲသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်じゃစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့နားထောင်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာနောက်စကားတစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဘာဟုတ်သစ္စာကထာနော်ဘာဟုတ်သစ္စာကထာဒီလူတယောက်ဟာဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူက2မျိုးရှိတယ်အပတုတသမတဘူးလို့လည်းပြောခြင်းပြောပေါ့နော်သမတဘူးသမဖတ်ဘူး
ကောင်းတဲ့အရာတွေမသိဘူးဘောဓုတဆိုတာစာတတ်တယ်စာအုပ်စာပြန်များဖတ်တယ်အသိပညာတွေရှိတယ်ဆိုတာဘောဓုတခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမှဆို educated ဖြစ်တာနဲ့ educated မဖြစ်တာနှစ်ခုပေါ့နော်လူက2မျိုးရှိတယ်အပတုတဆိုတာစာမတတ်ဘူးစာမဖတ်ဘူးဘောဓုတမရှိဘူးအဲ့ဒီဘောဓုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရဲ့စကားတွေသွားပြောမယ်ဆိုရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွေ့စွာစာကြောင်းပေကြောင်းဘောဓုတရှိတဲ့လူမှပြောလို့ရတာဟုတ်တယ်စာဖတ်တဲ့လူချင်းလည်းစာအုပ်အကြောင်းပြောလို့ရတယ်စာမဖတ်တဲ့လူနဲ့သွားပြောရင်စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီစတတ်ရင်စတတ်သူချင်းချင်းစဖတ်ရင်စဖတ်သူချင်းချင်းဘောဓုတရှိရင်ရှိတဲ့လူချင်းချင်းသာလေကိုပြောတဲ့စကားဟာစကားကောင်းဖြစ်တော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်ဆပြီးတော့ကောင်းတာမကောင်းတာကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားရမှာအဲ့တော့စကားပြောပြီဆိုရင်တော့ educated ဆို educated ချင်းပဲပြောစာပေဝါဒနာပါရင်စာပေဝါဒနာပါတဲ့လူချင်းပဲပြောစာပေဝါဒနာမပါတဲ့လူသွားပြောရင်အဲ့ဒါကလန်တိုက်တာဖြစ်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မစ္စရိတစာကကထာဒုက္ကထာလူရတန်းအမှနှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစ္စရိလို့ခေါ်တယ်လူတဲ့တန်းတဲ့ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကဝတ္တောနှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစ္စရိအဲ့ဒီနေရာမှာလူမှုတန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းစကားပြောတာကိုစာကကထာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူအပြင်ဘလောက်လှူတာသူအပြင်ဘာကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်နဲ့ဆိုတာပြောရင်နှမျောတဲ့သွားပြောလို့ရှိရင်ဒါစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုသူကလှူမလှူတာမလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သွားပြောစကားကောင်းဖြစ်ဘူးလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမျိုးသွားပြောရင်နားထောင်လို့အားမရဘူးစိတ်ဝင်စားတယ်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုပြောတဲ့စကားဒီစကားကောင်းဖြစ်တော်လဲပဲဒီနားထောင်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲပြောမှစကားကောင်းဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့လက်လျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်လျောသူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့စကားဟာစကားကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ထုပညာတပညာကထာနဲ့ပညာဝတ္တောပညာကထာကိုပြောတာတော့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လူတွေရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖိုးထားပြီးစကားပြောကြတယ်အဲ့ဒါလို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့စကားပြောကြတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသိပညာလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဟာတန်ဖိုးမဲ့သွားတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင် तू ကအသိပညာမှမရှိတော့အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေသွားပြောလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောမှတော့ဆိုပညာရှိခြင်းဆွေးနွေးမှဟုတ်လားအသိပညာရှိတဲ့လူချင်းဘောဓုတရှိတဲ့လူချင်းဆွေးနွေးသလိုအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားဟာစကားကောင်းဖြစ်တယ်ဒီသုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကားကောင်းမကောင်းကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြတယ်တကယ်ကတော့ဒီသုတ္တံမှာဟောထားတဲ့စကားဆိုတာတွေဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်းနေချီပဲဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်စကားဒီသုတ္တံမှာပြထားတာ၅မျိုးကတတ္ထာကထာတဲ့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတဲ့နော်သီလကထာကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဘာဟုတ်သစ္စာကထာသာတပိဒဘောဓုတရှိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားသံဃကထာစွန့်ကြဲလှူဒန်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပညာကထာအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဆိုအကြောင်းအရာပိုင်းကဘာမှပြောစရာအဖြစ်မရှိဘူးသို့တော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်လျောညီတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားဟာထောင်တန်တဲ့စကားဖြစ်တော့လဲရဲသွားလို့ရှိရင်တမှုမဲ့တယ်ဆိုတာလိုပဲကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဟာတမှုမဲ့သွားတယ်ဘလောက်ပဲစကားကောင်းကောင်းတမှုမဲ့တတ်တယ်
ဒါကထိသုတ်တံမှာဒီလိုဆိုလို့ရင်းမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ထဲပဲဒီစကားဟာဘလောက်ကောင်းကောင်းဒီအကောင်းဆုံးခွဲခြားပြထားတဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုစကားတွေဟာတဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုဆိုတာဘာတော့ရှောင်ရမယ်ဆိုရင်ရှောင်တယ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုက်နာခြင်းလို့ခေါ်တယ်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုကိုပဲအဆုံးမစကားဆိုတာဘာမလုပ်ရဘူးဘာလုပ်ရမယ်မလုပ်တဲ့နာတွေရှောင်ရမယ်လုပ်တဲ့နာလုပ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုဟာအဓိကအဲ့လိုဟောတဲ့ထဲမှာရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှဟောပြောပြီးခွဲခြားဆုံးမထားတဲ့တရားစကားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုသူနဲ့မပြုသူနှမျိုးကွဲပြားခြားနာတယ်တဲ့အေးဆိုတော့တရားပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာလေတူတူပဲထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတော်တွေကိုသိရှိနားလည်အောင်နာယူကြတယ်မှတ်သားကြရတယ်သို့သောစကားကိုစကားအရာမှာပဲသိမ့်ထားပြီးရှေ့ကိုတိုးတက်ပြီးရှောင်ရံကိုမရှောင်ဘူးဆောင်းတာကိုမဆောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဟာအပွင့်လေးကတော့လှတယ်ပန်းလေးကလှတယ်အဆင်းရောင်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနံ့ကြတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီပန်းမျိုးကိုပန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမျက်စိပတာရတော့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မွေးကြိုင်မှုဆိုတော့မရဘူးအဲ့ဒီအဆင်းသာရှိ၍အနံ့မကောင်းတဲ့ပန်းမျိုးကိုပန်ဆင်ရသူတို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေရှောင်ရံဆောင်ရံတွေကိုရှောင်ခြင်းပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာကင်းမဲ့မဲ့ဆိုရင်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အေးလှပတဲ့ပန်းလေးကိုပန်းယုံပန်ထားပြီးတော့ပန်းရဲ့ရနံ့ကိုမရရှိတာနဲ့အလားတရံတူတယ်လို့ဓမ္မပဒမှာတော့ဒီလိုဟောတာဒါအမြဲတမ်းရှင်းတဲ့ဥပမာလေးဟောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာတယ်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေးကြိုင်တဲ့ပန်းအစင်းလဲလှတယ်မွေးလဲမွေးတယ်အဲ့ဒီပန်းလေးကိုပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲလှပမှုဆိုတာမျက်စိပတာရကိုရရှိတယ်နှာခေါင်းကနေနမ်းရှုမိတဲ့အခါလည်းပဲမွေးကြိုင်မှုရရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုပန်းမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကျိုးနှမျိုးရရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုဒါလည်းတတိထားเสียပေါ့နော်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှတ်သမျှဟာဆောင်းရံနဲ့လှုပ်ဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲဟောတာဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်ရံကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတမိုးကြီးမားမှုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမှတ်ရလဲလို့ဆိုရင်လူဘဝဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေတမိုးဆိုတာဘာလဲလူတိုင်းဟာလူဘဝရလာတဲ့အခါကျတော့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မှတ်တိုင်တွေကိုဖြတ်ကျော်နေကြတာအားလုံးဟာဘယ်ကိုသွားနေကြလို့ဆိုရင်အသက်အရွယ်ကိန်းကနန်းတွေတိုးပြီးတော့သွားနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အိုတဲ့ဘက်ကိုသွားနေကြတယ်ကြီးလာတဲ့ဘက်ကိုသွားလာကြတယ်။အဲ့တော့ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသေချာစဉ်းစားကြည့်နော်။မွေးနေ့အမတ်တရလုံးတယ်ဆိုတော့မွေးနေ့ဒီနေ့မွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရက်ဆိုကြီးသွားပြီ။ဒီလိုလာတာအဲ့တော့လူဟာတနေ့နဲ့တနေ့ကွဲပြားချမ်းသာသွားတယ်ကွဲပြားချမ်းသာသွားပုံလေးကလူရဲ့အသက်အရွယ်ကိုပိုင်းခြားထားတဲ့အခါမှာ10နှစ်လောက်ကိုပိုင်းခြားကြည့်ကိုယ့်ဘဝဟာမွေးလာပြီးတဲ့နောက်10နှစ်အရွယ်ထိအောင်လားဒီမန္တထတကလို့ခေါ်တယ်နုနေသေးတယ်ကာယကကိုကလည်းကိုကာယကလည်းနုနေတယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းနုနေတယ်အရွယ်အဲ့ဒီဟာမန္တထတကလို့ခေါ်တယ်17နှစ်ကနေပြီးအနှစ်20ရောက်တဲ့အခါကျတော့လူဟာအရွယ်ရောက်လာပြီလို့ခေါ်တယ်နော်17နှစ်ကဟိုဘက်ကိုအသက်20ထိအောင်တီနေဂျာလို့ခေါ်ရင်လည်းခေါ်နော်တီနေဂျာအဲ့ဒီကြတော့အပျော်အပါတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတို့နဲ့ပျော်ခြင်းပါခြင်းနဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုခိတ္တတတကလို့ခေါ်တယ်သက်20စီ
အသက်20ကနေပြီး21နှစ်ကနေပြီး30ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဒါဒီနေ့တော့ဒီအတွင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးခြင်းဖွံ့ဖြိုးမှာပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးလာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတော့အတောင်လက်စုံသလိုပဲအသက်21နှစ်ကနေပြီး30ဆိုရင်လူဟာထွားတော့ကြိုင်ကြိုင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကြည်ပြောရှုပြောဖြစ်လာလို့ဝဏ္ဏတတကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရွယ်မျိုးကိုဒါအကောင်းလေးပဲကိုသွားနေသေးတာ31နှစ်ကနေ40ကျတော့ကိုယ်ကာယမှာအင်အားတွေပြည့်စုံနေလို့ဗလတတကလို့ခေါ်တယ်ခွန်အားရှိတဲ့အရွယ်ပဲဖြစ်တယ်41နှစ်ကနေ50ကျတော့ဘယ်ကိစ္စမဆိုစဉ်းစားတယ်အရင်ကလိုပဲစိတ်လိုက်မှမလုပ်တတ်ဘူးဘာလို့စဉ်းစားလုပ်တယ်စဉ်းစားမှုတွေများလာတယ်ပညာဓာတကလို့ခေါ်တယ်50ထိအဲ့ဒါဟာလူလောကရဲ့ရွှေခေတ်ပဲ50ပြည့်သွားရင်ဒါအကောင်းဆုံးအချိန်လို့ဒီလိုပြောတယ်ပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်သွား51ကနေပြီးတော့60ထိအောင်ကျတော့ဟာလိဓာတကတဲ့ရောကြသွားပြီဘာတွေရောတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပင်ပေါ်ကအနှစ်ကလေးကလည်းပဲဖြူလာတယ်ဆိုရော့သွားတာပဲပေါ့ปีလေးကတွန့်ရင်လည်းအသားလေးရော့လာတာပေါ့မျက်စိမှုံလာရင်လည်းမျက်စိကရော့လာတာပေါ့ကလေးခေတ်တော့ဂိမ်းဆော့တာနဲ့မျက်စိကစောစောတွေကရော့မှုံတာစောစောမှုံဖုံးဖို့တဲ့လူတွေဆိုပိုးမှုံလာတာဟုတ်တဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါလို့51ကနေပြီး60အထိဟာအစစအရာရာရော့လာအင်အားတွေရော့လာတယ်ရုပ်ဆင်းတွေတဖြည်းရော့လာတယ်မတိမတာရော့တာရဲ့တိတိတာတာရော့လာတယ်နှစ်ခုဒါပဲကွာတချို့ကြတော့မတိတာဘူးတချို့ကြတိတာ51လောက်ရောက်သွားရင်လူရဲ့ဟာနိတတကလို့ဆိုတယ်ရော့သွားအေး61ကနေ80ကျတော့ပပ္ပရတတကသွားလို့ရှိရင်ကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာပပ္ပရတတက81ကနေ80ကျတော့ဝင်ကတတကခါလေးကုန်းခါမကုန်းရင်လည်းလက်ပြင်ကုန်းလေးကုန်းနည်းနည်းလေးကုန်းကျင်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီ61 51ကနေစပြီးလူလောကရောကြလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုသိရသိထားသည့်အတွက်ကြောင့်တို့တွေနုပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်တမိုးရှိတာလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲရော့သွားမှာပဲတိုးတက်လာပြီးတိုင်ထိပ်ရောက်သွားရင်အောက်ပြန်ဆင်းသွားမှာပဲအဲ့လိုပြန်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မဆင်းခင်ငါတို့အမျက်ပါရလိုက်မလဲခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ရနိုင်တဲ့အမျက်တွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်ကိုချင်းသီလရလိုက်ရင်လည်းဒါအမျက်ဖက်လို့ပြောအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လိုက်ရင်လည်းဒါအမျက်လို့ပြောအောင်အဲ့ဒီဒါနသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်အမျက်တွေမရလိုက်ဖက်နဲ့သွားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဖြည်းဖြည်းရောကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မြေကြီးအောင်ရောက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတာပြီးတော့အဲ့တော့တန်ဖိုးဆိုတာဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင်သီလဟာလည်းတန်ဖိုးပဲဒီဘဝရှိတဲ့ချိန်လေးမှာကြိုးစားအထောက်လိုက်တဲ့ပညာတွေသင်ယူလိုက်တဲ့ပညာတွေကျင့်သုံးလိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဒါတွေဟာတန်ဖိုးပဲပါရမီကုသိုလ်တွေတန်ဖိုးတွေအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေရအောင်များများယူနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့တန်ဖိုးတွေများများယူမှကိုယ့်ဘဝရဲ့ဘဝတန်ဖိုးဆိုတာဗေတိဟုအတက်ဆိုတာအဲ့ဒီချက်မှရမယ်နော်လူဘဝရဲ့တန်ဖိုးရအောင်ကြိုးစားအထောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့အရာခတ်သိမ်းဟာကောင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်စေနားထောင်သူလှုပ်ဆောင်သူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စကားလည်းမကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်ကောင်းတဲ့စကားဒီပင်လည်းအကောင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်လူဘဝရလာတာဟာကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲလူဘဝမှာမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့တန်မိုးမဲတဲ့အရာတွေရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လူဘဝမှာတန်မိုးရှိနဲ့နေထိုင်သွားလို့ဒီဘဝတန်တရားမှာအဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့တန်မိုးတွေကိုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်တို့တွေဟာတတိကြီးစွာထားပြီးကောင်းမြတ်တဲ့တန်မိုးတွေကိုရအောင်ယူကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း